गए आप। स्वागत करशु तमारू आपनी यूट्यूब चैनल P.Classes ની અંદર। વિદ્યાર્થીઓ કંજેક્શનનો મેં એક વિડીયો તમારા માટે બનાવીને મૂક્યો છે। હું આશા રાખું છું કે તમને એ વિડીયો ગમ્યો હશે અને તમને એ વિડીયોની અંદર મેં જે તમને કંજેક્શન નાટક દ્વારા જે સમજાયેલું એ તમને સમજણ પડી હશે। कंजक्शन कोने कहेवाय एनु तमने आधार खबर पड़ी अने ए विडियोनी अंदर मैं तमने एक कंजक्शन बनायेलो एंड हवे आपणे आ विडियोनी अंदर बीजा कंजक्शन बनवाना छे। बधा कंजक्शन तमे बनशो तो आपणो कंजक्शननो टॉपिक पूरो थशे। ओके, तो चालो एक बार जोई लीए ब्लेक बोर्ड पर। तो जो विद्यार्थीओ अहींया मैं तमारा माटे कंजक्शन लीधा छे बट, यट एंड स्टील। तमारामांथी अर्धा जनने कदाच आजे ख्याल आई ज जशे। अमुक एवा होय जेने अत्यार सुधी कदाच खबर ना होय, एमणे सांभळ्युं तो होय ज के बट, यट, स्टील एवुं तो सांभळ्युं होय, बोले पण खरा। बट હું આવવાનો નથી, બટ મને ખાવાનું ગમતું નથી। આજે હું તમને ક્લિયર કહી દઉં વિદ્યાર્થીઓ, જે તમે જે બટ બોલો છો એ બટ છે ને એ બટ એક કંજક્શન છે। જે રીતે આપણે કહેવું હોય કે ઈજ છે એ એક જાતનું ક્રિયાપદ છે, વર્બ છે। ગો એ એક જાતનું ક્રિયાપદ છે। એમ તમારા મનમાં જો ડાઉટ હોય કે બટ એ શું, બટ એટલે શું, तो क्लियर कही दઉં। आ जे बट है ने विद्यार्थी, बट ए एक जातनो कंजक्शन गणवामां आवे छे। कंजक्शन मतलब वाक्य ने जोड़वा माटे वपराय छे। ओके, तो आज आपणे टोटल 3 कंजक्शन पहला भणीए छे, बट, यट अने स्टील। हवे तमे जोવો बीजું કે मैं नीचे अहींया है ने लख्युं ज छे विरोधाभास बताववा वपराय छे। हाँ विद्यार्थीओ याद राखो, आ हूँ तमने एक समजावुं ने तमने ऑटोमेटिक तमने बे समझण पड़ी जशे। बट, यट अने स्टील, बराबर। आने शुं वंचाय बट, आने शुं कहेवाय यट अने आने शुं कहेवाय स्टील। जो कहेता होय तो हूँ तमने लखी आलू कहेता होय गुजरातीमां बट, यट एंड स्टील, बराबर। बट, यट, स्टील आ जे त्रणेय त्रण कंजक्शन छे ए वाक्यमां विरोधाभास बताववा वपराय। मतलब मां एवुं कहेवा मांगु छुं के मानी लो तमारी जोडे कोई वाक्य छे, बे टुकड़ा छे, ये बे टुकड़ा वच्चे विरोधाभास। विरोधाभास विद्यार्थी एटले जो विरोधाभास एने कहेवाय के जेवुं आपणे विचारीए एनी एवुं ना थाय, एनाथी कंईक अलग थाय तो एम कहेवाय के हो अहींया तो विरोध थयो। एक्जाम्पल तरीके मानी लो कोई छोकरो छे अने ए छोकरो ऑलरेडी होशियार छे। एक छोकरो छे जे होशियार छे। ओके, आपणे आशा आपणे खबर पड़े ज होशियार विद्यार्थी होय विद्यार्थी तो ये ऑलरेडी परीक्षा में पास थाय ज। तो होशियार है तो पास थवानो ज छे। कोई व्यक्ति होशियार है, बधुं ज आवडे छे तो एवो पास थवानो ज छे। तो विद्यार्थी ओने विरोधाभास ना कहेवाय, आ तो समान कहेवाय। होशियार है तो पास ज थाय, ना पास तो नहीं थाय। होशियार पास थई गयो, पण विरोध ओने कहेवाय के मानी लो ए होशियार है छतां पण एवो परीक्षामां नपास थई गयो भूलथी। होशियार है छतां पण एवो गमे ते एक विषयमां फेल थई गयो, नपास थई गयो। तो विद्यार्थी ओने विरोधाभास कहेवाय। हवे बीजी बात, मानी लो कि कोई व्यक्ति है, कोई मानस है जे गरीब है। हवे गरीब होय એટલે તમે સિચ્યુએશન સમજી શકો છો। ગરીબ હોય એટલે ના એના ઘરનું ઠેકવાનું હોય, ના એની જોડે બાઇક હોય, ના એની જોડે સારા કપડાં હોય, એ બધું હોય, ના હોય એની જોડે એક્ટિવા હોય કે એની જોડે 4 વ્હીલ હોય। પણ માની લો એક વાક્ય બોલું છું જસ્ટ, રામાભાઈ ગરીબ છે छतां पण ते बाइक खरीदे छे। जो हवे एक भाषा आपणे एवुं कहीए छे के ए गरीब छे अने एवा बाइक खरीदे छे, पैसा कईथी आया तो ए गरीब कहेवाय ज ना। एक तो गरीब कहे छे अने बाइक खरीदे छे तो आने विरोध कहेवाय। गरीब छे तो बाइक ना, हकीकतमां गरीब होय तो बाइक खरीदी ना सके, एटली एमनी सिच्युएशन ना होय के एवा खरीदी सके। गरीब छे तो पण बाइक खरीदे छे तो ओने विद्यार्थी कंईक विरोधाभास थयो कहेवाय, विरोधाभास छे। हजू एक तमारी जोडे वाक्य बोलूं એટલે વધારે आइडिया मळशे। मानी लो कोई व्यक्ति अमीर छे, हवे अमीर होय ने એટલે पैसादार तेओ गमे ते खरीदी सके, एवो जियो जाय एओ फरी सके, जियोनी इच्छा थाय एओ फरी सके, रमी सके, बधुं ज करी सके, शुं ना करी सके एम कोण। तो एक वाक्य बोलीए, जस्ट एवुं वाक्य बोलीए के नाना भाई
અમીર છે છતાં પણ તે સાયકલ ખરીદી શકતા નથી. તો જો આ વિરોધ થયો કે એવા અમીર છે એટલા બધા પૈસા તો એક સાયકલ ખરીદી નહીં શકતા. બોલો, ચાલતા ચાલતા જાય છે ખેતરમાં, સાયકલ નહીં લઈ જતા. તો આ વિરોધ થયો કહેવાય વિદ્યાર્થીઓ. તો વિરોધાભાસ એને કહેવાય. તો એ વિરોધાભાસ દર્શાવવા માટે બટ, યટ એન્ડ સ્ટીલ આવે. હું તમને એક તમારી ભાષામાં કહી દઉં કે માની લો તમારી સામે બે વાક્યો આવે છે. અત્યારે ગુજરાતીમાં લખેલું છે પણ તમારી સામે વાક્યો આવે છે અને માની લો કે એ વાક્યની અંદર તમને વિરોધ થયો દેખાય. તમને સમજાવું સીધી જ ભાષામાં કે બટ, યટ, સ્ટીલ ક્યારે આવે. માની લો કે તમારી સામે બે વાક્ય છે, એ વાક્યમાં તમને વિરોધ થયો લાગ્યો. વિરાટ સારી ક્રિકેટ રમે છે છતાં પણ તે જીતતો નથી. તો જુઓ, સારું રમે છે તોય હારી જાય છે, તો આ વિરોધ થયો કહેવાય. તો એ વિરોધ દેખાય, વિરોધ થયો લાગે તો સાંભળી લેજો, એ સમયે એન્ડ કન્જેક્શન નહીં આવે. એક સમયે કાં તો બટ આવશે, કાં તો યટ આવશે, કાં તો સ્ટીલ આવશે. આ ત્રણમાંથી ગમે તે એક કન્જેક્શન વિરોધ માટે આવવાના છે. બરાબર. પણ ક્યારે વિદ્યાર્થીઓ કે તમારી સામે જે વાક્ય હોય અને જો એ વાક્યની અંદર જો તમને વિરોધ અનુભવાય, વિરોધ દેખાઈ જાય કે ઓ ચલો એ તો વિરોધ જ છે, તો બટ, યટ એન્ડ સ્ટીલ કન્જેક્શન આવી શકે છે. ઓકે. તો જો હવે આપણે એનું ક્લિયર સમજાવું તમને હજુ એક્ઝામ્પલ થ્રુ. અને એક બીજી વાત લખ્યું છે અહીંયા જુઓ વ્યવસ્થિત રીતે બંને વાક્યની વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે. અને યાદ રાખજો વિદ્યાર્થીઓ, આ બટ, યટ અને સ્ટીલ છે ને એને તમારા જે વાક્ય છે ને એ બંને વાક્યની વચ્ચે મૂકવાના તમારે. બટ એ બંને વાક્યની વચ્ચે આવશે, યટ એ પણ બંનેની વચ્ચે અને સ્ટીલ એ પણ બંને વાક્યની વચ્ચે તમારે મૂકવામાં આવશે. ઓકે. તો ચલો એકવાર હોય ને તમને આઈડિયા લગે એટલે જસ્ટ એને પહેલાં હું ક્લિયર કરી દઉં. ઓકે. હવે જુઓ, આ જે બટ, યટ, સ્ટીલ છે ને એનું અહીંયા ગુજરાતી કહું, એનો અર્થ શું થાય? તો બટ, યટ, સ્ટીલ ત્રણેયનો સેમ જ છે. જો બટનો જે થતો હોય એ જ યટનો થશે ને એ સ્ટીલનો થશે. તો બટનું આપણે કરીએ બટ એટલે પરંતુ, પછી એક બીજો લઈ લઈએ છતાં પણ. ઓકે. અત્યારે આપણે બે અર્થ લઈએ, બીજા ઘણા અર્થ થાય પણ બેમાં આપણે બે પણ કરશું તો પણ ચાલી જશે. બટ એટલે પરંતુ છતાં પણ, યટ એટલે પરંતુ છતાં પણ, સ્ટીલ એટલે પરંતુ અને છતાં પણ. હવે જો વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા તમારી સામે મેં વાક્ય લખ્યો છે, એક વાક્ય લખ્યું છે સાગર હોશિયાર હતો તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. આ આપણે ગુજરાતીમાં લખ્યું. હવે આને હું શું કરું ખબર તમારા માટે? આને હું ઇંગ્લિશમાં લખી દઉં એટલે તમને વધારે ખ્યાલ પડશે. જુઓ, સાગરનું સાગર લખાય, સાગરનું સાગર હતો એટલે આખા ગામને ખબર છે કે શું આવશે? વજ. સાગર વજ. હોશિયાર એટલે શું આવશે વિદ્યાર્થીઓ? ક્લેવર આવે. તો જો આ પહેલું ટુકડો થયો, મતલબ આ એક વાક્ય તમારી સામે મેં લખ્યું છે. જુઓ, આ એક વાક્ય લખ્યું. આપણે સિસ્ટમ પ્રમાણે પહેલાં ગુજરાતીમાં ટુકડા, પછી ઇંગ્લિશમાં ટુકડા, પછી ગુજરાતીમાં મસાલો અને પછી ઇંગ્લિશમાં મસાલો. ઓકે. હવે આનું આપણે કરીએ. તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. તે એટલે પેલો સાગર, સાગર છોકરો છે એટલે શું આવશે? હી આવી શકે. નપાસ થયો એટલે ભૂતકાળ છે એટલે ફેલનું ભૂતકાળ શું થઈ જાય વિદ્યાર્થીઓ? ફેલ એટલે થવાનું છે. પરીક્ષામાં એટલે લખશું ઇન એક્ઝામ. હવે આ વાક્ય સાદા ભૂતકાળનું છે, કાળ તમને આવડતા હશે એવા અનુસંધાનમાં હું ચાલુ છું. હા, અત્યારે ના આવડે તો શીખી લેજો. સાગર હોશિયાર હતો તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. સાગર વોઝ ક્લેવર, હી ફેલેડ ઇન એક્ઝામ. જો થઈ ગયું. હવે વિદ્યાર્થીઓ આવું તમારી સામે આ રીતે વાક્ય આપેલું હશે ઇંગ્લિશમાં. જુઓ, સાગર વોઝ ક્લેવર, ઇન ફેલેડ ઇન એક્ઝામ. અને એની સાથે સાથે એક બીજી વાત કહું તમને, અહીંયા કોન્સની અંદર છે ને ઓપ્શન આપવામાં આવશે. માની લો એન્ડ અને મેં બટ, એનો મિનિંગ શું કહેવા માગું છું? એક્ઝામ વાળો તમને શું કહેવા માગે છે કે આ બે વાક્યને જોડવા માટે આ બે ઓપ્શનમાંથી ગમે તે એક ઓપ્શન અહીંયા આવશે. એટલે જવાબમાં કાં તો એન્ડ આવશે, એટલે કે તમારો જવાબ કાં તો એન્ડ હોઈ શકે કાં તો બટ હોઈ શકે. હવે તમારે વિચારવાનું, તમારે જેટલું તમે ભણ્યા એના અનુસંધાનમાં તમારે બધું યાદ કરવાનું અને તમારે સેટ કરવું પડે. તમને શું લાગે છે કે આ બંનેની વાક્ય એન્ડ આવી શકે કે પછી બટ આવી શકે? એના માટે કન્જેક્શન માટે તો હું એટલી જ વસ્તુ કહું, કન્જેક્શનમાં કોઈ દિવસ શોર્ટકટ ના હોય વિદ્યાર્થીઓ. તમને આ વાક્યનું ગુજરાતી આવડવું જોઈએ.
જો તમે આ બંને વાક્યને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરી શકો, મતલબ આ બંને વાક્યનું તમને ગુજરાતી આવડે, તો ગુજરાતીમાં તમારા બંને શબ્દ સેટ કરવાના. જે તમને સારો એવું લાગે કે હા આ પરફેક્ટ રીતે સેટ થયો છે, એ તમારો જવાબ થઈ શકે. તો આપણે ટ્રાય કરીએ. સાગર વોઝ ક્લેવર, હી ફેલ્ડ ઇન એક્ઝામ. ગુજરાતી એવું થાય, સાગર હોશિયાર હતો, તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. હવે હું એન્ડ કરું. એન્ડનું ગુજરાતી ખબર છે, એન્ડ એટલે અને. જોઈએ શું લાગે છે થાય છે કે નહીં થતો જોજો. સાગર હોશિયાર હતો અને તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. વાક્ય ફરી બોલે, કદાચ ના સંભળાયું હોય કોઈને. સાગર હોશિયાર હતો અને તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. સાગર હોશિયાર હતો અને તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. મેં અને સેટ કર્યો. તમને આ શું વ્યવસ્થિત લાગે છે? હવે એક બીજું જોઈએ. બટનું ગુજરાતી થાય પરંતુ અને છતાં પણ. સાગર હોશિયાર હતો પરંતુ તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. સાગર હોશિયાર હતો પરંતુ તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. ચલો આ કરીએ. છતાં પણ. સાગર હોશિયાર હતો છતાં પણ તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. બોલો, આવું તમારી સામે થઈ શકે. તમે કોઈની પરીક્ષાની તૈયારી કરી હોય, ઘણી બધી તૈયારી કરી હોય, અને તમે પેપર આપવા પણ ગયા હોય, અને રિઝલ્ટ આવે એટલે એમ જ વાત થાય, પેલો એમનો છોકરો હોશિયાર હતો છતાં પણ વિચારો એ પરીક્ષામાં નપાસ થઈ ગયો. બોલો, તો દેખો એ વિરોધ થયો બેન વિદ્યાર્થીઓ, કે આ વિરોધ દેખાય છે. જુઓ, સેટ થઈ જાય છતાં પણ વ્યવસ્થિત સેટ થાય છે. જુઓ, સાગર હોશિયાર હતો છતાં પણ તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. અને વારું કમ્પ્લીટ નહીં લાગતું. જુઓ, સાગર હોશિયાર હતો અને તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. એના કરતાં આ જુઓ, સાગર હોશિયાર હતો છતાં પણ તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. એ વિરોધાભાસ છે, એટલે વ્યવસ્થિત સેટ શું થાય છે? છતાં પણ. એટલે અહીંયા એન્ડ તો આવવાનો જ નહીં. જવાબ શું આવવાનો છે વિદ્યાર્થીઓ? બટ. તો તમારે સિમ્પલ વિદ્યાર્થીઓ શું કરવાનું ખબર? દેખો, હું એકવાર તમને ગુજરાતીમાં લખી આલું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ પડશે. સાગર હોશિયાર હતો છતાં પણ, વચ્ચે શબ્દ શું મેળવ્યો આપણે? છતાં પણ. તે પરીક્ષામાં નાપાસ થયો હતો. ઓકે, હવે જો આનું આપણે ઇંગ્લિશ કરી દઈએ. આપણી જોડે ઓલરેડી ઇંગ્લિશ છે વિદ્યાર્થીઓ. સાગર હોશિયાર હતો એનું ઇંગ્લિશ આ રહ્યું. સાગર વોઝ ક્લેવર. ઓકે, આનું મેં ઇંગ્લિશ કરી દો. છતાં પણ માટે ઓલરેડી આપણને ખબર છે. છતાં પણ માટે શું આવવાનું છે? બટ આવવાનું છે. તો જો વિદ્યાર્થીઓ, સાગર હોશિયાર હતો, સાગર વોઝ ક્લેવર, છતાં પણ એટલે શું મેળવી દો? બટ. તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો તો એનું ઇંગ્લિશ ઓલરેડી છે, તો આ એચ થોડોક નાનો કરી દઈશું. હી ફેલેડ ઇન એક્ઝામ. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, જુઓ તો વચ્ચે આપણે કીધું એ પ્રમાણે બટ આવે. તો જુઓ, બટ આવી ગયું. તો સિમ્પલ છે કે સાગર હોશિયાર હતો, તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. સાગર વોઝ ક્લેવર બટ હી ફેલેડ ઇન એક્ઝામ. તમે સમજી શકો છો કે જવાબ તરીકે શું આવે? બટ. કેમ કે બંને વાક્યની અંદર શું છે? વિરોધાભાસ. સાગર હોશિયાર હતો છતાં પણ તે પરીક્ષામાં નપાસ થયો હતો. અહીં શું બતાવે છે? વિરોધ. હવે એક બીજી વાત, જો તમારે બટ મેળવું હોય વિદ્યાર્થીઓ, તમે બટ મૂકી શકો છો. હવે જો તમારે એવું કહેવું હોય, વાક્ય છે એમ જ રહેશે, વાક્યમાં કોઈ અનુસંધાનમાં બદલવાનો જ નહીં. તમારે બટ ન મેળવો હોય તો બટની જગ્યાએ તમે યટ શબ્દને યુઝ કરી શકો છો. તો વાક્ય એ જ રહેશે. જુઓ, વાક્ય એ જ રહેશે. સાગર વોઝ ક્લેવર. પણ આ છતાં પણ માટે ઉપરના વાક્યમાં મેં બટ લખ્યું, તો હવે નીચલા વાક્યમાં છતાં પણ માટે હું શું લખી દઉં ખબર છે? યટ. યટ હી ફેલેડ ઇન એક્ઝામ. થઈ ગયું વિદ્યાર્થીઓ? અહીંયા મેં શું લખ્યું છે? છતાં પણ માટે યટ. તો તમારે તઈને તમારે પ્રેક્ટિસ કરતા હોય તો તમારે બધો જ કરવાનો. જો પહેલાં બટ લખી દેવાનું, બટવાળું વાક્ય બનાવવાનું, પછી યટવાળું, અને આ જ વાક્યની અંદર તમે હવે હે ને વિદ્યાર્થીઓ સ્ટીલ પણ લખી શકો છો. સાગર વોઝ ક્લેવર, પછી શું આવશે? સ્ટીલ હી ફેલેડ ઇન એક્ઝામ. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, લખું વ્યવસ્થિત એક્ઝામ. તો જો હું તમને એ જ કહેવા માગું છું કે બટ યા સ્ટીલ છે એ વિરોધાભાસ માટે આવે. શોર્ટમાં એટલું કહું કે તમારી સામે જે બે વાક્યનો ટુકડા આવે એને તમારે પહેલાં વાંચવાનું, એનું ગુજરાતી કરવાનું, અને ગુજરાતી કર્યા બાદ તમને એવું લાગે કે અહીંયા વિરોધ છે
તો માની લેજો કે બટ યટ સ્ટીલ આવી શકે છે. તો તમને ઓપ્શન ઓલરેડી આપેલા હતા, તો મેં એન્ડ અને બટમાંથી એન્ડ તો નીકળી ગયો, બટ આવે તો જો વિદ્યાર્થીઓ તમે બટ પણ લગાવીને વાક્ય પૂરું કરી શકો. અને યાદ રાખો કે જ્યારે તમારું વાક્ય પૂરું થઈ જાય તો તમારે અહીંયા પૂર્ણ વિરામ અવશ્ય મૂકવાનું છેલ્લે એન્ડિંગમાં. પછી મેં યટ લગાવીને પૂરું કર્યું તો અહીંયા પણ, અને છેલ્લે સ્ટીલ લગાવીને પણ પૂરું કર્યું તો અહીંયા પણ પૂર્ણ વિરામ મૂકી દીધું. બરાબર. તો બટ યટ સ્ટીલ એ વિરોધા દર્શાવવા માટે વપરાય છે. ઓકે, તમારે વ્યવસ્થિત તમારે આ વાક્ય લખી લેવાનું અને આવા બીજો ઘરે જઈને ઘરે જાતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તમારે આ રીતે પહેલાં 2 ટુકડા લખવા જોઈએ. ન આવડે તો પહેલાં ગુજરાતીમાં બનાવો, પછી ઇંગ્લિશમાં કરો, ગુજરાતીમાં ટુકડા, ઇંગ્લિશમાં ટુકડા, અને પછી ગુજરાતીમાં મસાલો, અને પછી એને ત્રણેય રીતે બનાવી દેવાનું. બટ લગાવીને પણ વાક્ય પૂરું કરવાનું, યટ લગાવીને પણ વાક્યને જોઈન્ટ કરવાનું, અને યસ્ટીલ લગાવીને પણ વાક્યને તમારે જોઈન્ટ કરવું જોઈએ. ત્યાં સુધી તમે એનો સ્ક્રીનશોટ લેવા માગતા હોય તો તમે પહેલાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. અને હવે આપણે આગળ બીજું હવે આપણે બીજા 4 કન્જેક્શન જોઈએ. તો જુઓ, લખેલું છે ધો, ઓલ ધો, ઇવન ધો અને ઇવન ઇફ. હા વિદ્યાર્થીઓ, બીજા 4 કન્જેક્શન હું લખી લાવ્યો. ધો, ઓલ ધો, ઇવન ધો અને ઇવન ઇફ. બોલતા કમ્પ્લીટ થઈ જજો. હા, કશું કાચું ના રહી જાય જોજો. અને ધો કહેવાય, અને ઓલ ધો કહેવાય, અને ઇવન ધો કહેવાય, અને કહેવાય ઇવન ઇફ. હવે એનું થોડુંક ગુજરાતી જોઈ લઈએ તો જો આ 4 શબ્દનું ગુજરાતી એક જ થાય. 4નું પરંતુ, છતાં પણ, તેમ છતાં અને પણ. આમાંથી તમે ગમે તે લો, આ હંમેશા શું બતાવે છે કે વિરોધાભાસ જ બતાવે છે. તમે 3 જોયા, બટ યટ સ્ટીલ, એ પણ શું બતાવે છે? વિરોધાભાસ દર્શાવવા માટે જ વપરાય છે. અને આ 4 કન્જેક્શન છે એ પણ વિરોધાભાસ બતાવવા માટે જ વપરાશે. અને એક અહીંયા નવી વાત એ છે કે જો અમે લખ્યું છે હંમેશા વાક્યની શરૂઆતમાં આવે છે. હા વિદ્યાર્થીઓ, યાદ રાખજો, આ 4 કન્જેક્શન હંમેશા વાક્યની શરૂઆતમાં જ મૂકવામાં આવે છે. એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં જ આ 4 કન્જેક્શન મૂકવામાં આવે છે. પેલા જે 3 હતા એ કયા આવતેલા? વચ્ચે. બટ યટ સ્ટીલ એ વચ્ચે આવતેલા. પણ આ જે છે એ કયા આવશે? હંમેશા વાક્યની શરૂઆતની અંદર જ મૂકવામાં આવે છે. બરાબર. તો વાક્ય તમારી સામે મેં લખી દીધું છે. જુઓ, અરુણ અમીર છે, તે મોબાઈલ વાપરતો નથી. દેખો, વિરોધાભાસ છે. ઓહો, અમીર માણસ છે. હવે અમીર માણસ હોય તો એ બધું જ વાપરે. 4 વ્હીલ વાપરે, એક્ટિવા વાપરે, બધું જ, બાઇકો વાપરે, બસો વાપરે, બધું જ વાપરે, પૈસા વાપરે, બધું જ વાપરે, કોમ્પ્યુટર વાપરે, આઈફોન વાપરે, બધું વાપરે. પણ એ વિરોધ થયો જુઓ કે એ અમીર માણસ છે છતાં પણ મોબાઈલ વાપરતો નથી. બોલો, કેવી મોટી વાત કહેવાય. આ દુનિયામાં બધા મોબાઈલ વાપરે પણ એ મોબાઈલ વાપરતો નથી. જો તો આને વિરોધાભાસ કહેવાય. તો એનું ઇંગ્લિશ લખ્યું છે મેં, અરુણ ઇઝ અ રીચ, હી ડઝ નોટ યુઝ મોબાઈલ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ વિરોધાભાસ દેખાય છે. તો અહીંયા આપણે પેલા વાક્યને મસાલો જોઈન્ટ કરીએ ને ગુજરાતીમાં, તો આવું થશે. ગુજરાતી આવું થઈ જશે. જુઓ, અરુણ અમીર છે છતાં પણ, તમે છતાં પણ સેટ કરો એવું જરૂરી નહીં, તેમ છતાં પણ કરી શકો. જુઓ, અરુણ અમીર છે છતાં પણ, અરુણ અમીર છે તેમ છતાં, અરુણ અમીર છે પરંતુ, અરુણ અમીર છે પણ, જે પણ કરો ચાલશે. અરુણ અમીર છે છતાં પણ તે મોબાઈલ વાપરતો નથી. હવે આનું ઇંગ્લિશ કરીએ ને વિદ્યાર્થીઓ, મસાલો કરી દેશું. જુઓ, તો હું કરું છું, ધ્યાનથી જોજો. હા, હંમેશા જુઓ, આ જે એક શબ્દ છે છતાં પણ, આ છતાં પણ માટે હું આ શબ્દને મૂકીશ. બરાબર. તો આ છતાં પણ માટે પહેલાં આપણે છતાં પણ માટે બટ વચ્ચે મૂકે. હવે આ છતાં પણ માટે આ શબ્દ મૂકીશ. કઈ મૂકીશું? શરૂઆતમાં. તો પહેલો યાદ રાખજો કયો શબ્દ શા માટે લખું છું. તો આ છતાં પણ માટે શું લખું છું? ધો. તો પહેલા વાક્યની સ્ટાર્ટિંગમાં લખી દઈશું આપણે ધો. બરાબર. છતાં પણ માટે શું લખી દીધું? ધો. હવે આનું ઇંગ્લિશ બનાવવાનું, પણ તમારે બનાવવાની જરૂર નહીં, આનું ઇંગ્લિશ ઓલરેડી આપેલું જ હશે. તો એ ઉપરથી કોપી માર લો. ધો અરુણ ઇઝ રીચ. હવે યાદ રાખજો, તમે અહીંયા આગળ મેળ્યો છે એટલે વાક્ય પૂરું થાય ને તમારે અહીંયા અલ્પવિરામ કરવાનું. અલ્પવિરામ મેળશો ને તો કોઈ વાંધો નહીં, પૂર્ણ વિરામ ના મૂકી જાય, એનું ધ્યાન રાખજો. હવે પાછળનું વાક્ય, તે મોબાઈલ વાપરતો નથી, એનું ઇંગ્લિશ અહીં લખેલું છે હાર હી વાર. તો હવે લખીએ. આ એચ થોડોક નાનો થઈ જશે, બીજી એબીસી જતો રહેશે. હી ડઝ નોટ યુઝ મોબાઈલ. ભાઈ છેલ્લે અહીંયા પૂર્ણ વિરામ મૂકવાનો. પૂર્ણ વિરામ કઈ મૂકવાનું? છેલ્લે. તો જો વિદ્યાર્થીઓ, ધોથી વાક્ય બની ગયું.
વાક્ય પૂરું થઈ ગયું. ધો અરુણ ઇઝ અ રીચ, હી ડઝ નોટ યુઝ મોબાઈલ. ઓકે, આપણે શું મૂક્યો છે? ધો મેળવ્યો છે. હવે આ જ વાક્યની અંદર શું કરીએ કહો આપણે? ઇવન અર્ધોને પણ મૂકીએ. ધોની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું? અર્ધો. મતલબ તમારી સામે ગમે તે આવે, તમને આવડે એટલે હું મજૂરી કરાવું છું. અરુણ ઇઝ રીચ, પૂર્ણવિરામ, હી ડઝ નોટ યુઝ મોબાઈલ. પછી શું આવશે? પૂર્ણ વિરામ. થઈ ગયું. હવે અહીં જ છતાં પણ માટે પહેલાં ધો લખ્યો શરૂઆતમાં, પછી અર્ધો લખ્યો. હવે છતાં પણ માટે શું લખ્યો આપણે? ઇવન ધો. બધા શબ્દો આગળ આવશે હંમેશા. ઇવન ધો અરુણ ઇઝ રીચ, અલ્પવિરામ, હી ડઝ નોટ યુઝ મોબાઈલ. પછી શું આવશે? પૂર્ણ વિરામ. અને એક છેલ્લું હજુ લઈ લઈએ. તમે હવે છતાં પણ માટે શું લખી શકો છો? હજુ ઇવન ઇફ. તો હવે શું લખીશું ફરીથી? ઇવન ઇફ અરુણ ઇઝ અ રીચ, અહીંયા આવે, અહીંયા આવશે, બરાબર? રહી જાય તો હી ડઝ નોટ યુઝ મોબાઈલ, અને અહીંયા મૂકી દઈએ આપણે પૂર્ણ વિરામ. મોબાઈલને પૂર્ણ વિરામ. ઓકે, તો જો વિદ્યાર્થીઓ, તમે આ 4 શબ્દોથી વાક્ય બનાવી શકો છો. હું વાક્ય એક જ વાક્ય લઉં છું અને તમને એક જ વાક્યને 4 રીતે બતાવી દઉં છું. એટલે તમારે બીજા વાક્યમાં તમે મૂંઝવાઈ ના જાઓ એના માટે, બરાબર? તો જો તમે જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરવાનું ઈચ્છતા હોય તો તમારે ઓલવેઝ પ્રેક્ટિસ આ રીતે કરવાની. જુઓ, પહેલાં તમારે દર્શાવતું એક ગુજરાતીમાં આવા 2 વાક્ય લેવાનો, પછી એના ઇંગ્લિશમાં ટુકડા કરી દેવાના, પછી ત્રીજો સ્ટેપ તમારે ગુજરાતીમાં મસાલો કરવાનો, અને ચોથો સ્ટેપ પછી તમારે એનું ઇંગ્લિશ કરવાનો, ઇંગ્લિશમાં મસાલો કરવાનો ટ્રાય કરવાનો. તો છતાં પણ માટે ધો, અલ્ધો, ઇવન ધો અને ઇવન ઇફ. તમારે ફક્ત આટલું યાદ રાખવાનું છે કે વાક્યમાં વિરોધ બતાવે ત્યારે આટલા કન્જેક્શન આવે: બટ, યટ, સ્ટીલ, ધો, અલ્ધો, ઇવન ધો અને ઇવન ઇફ. અને એક બીજી વાત, જો વિરોધ દેખાડે તો બટ, યટ, સ્ટીલ છે એ હંમેશા વાક્યની વચ્ચે મૂકવાના. અને જો બટ, યટ, સ્ટીલ ના હોય તો શું હોઈ શકે? ધો, અલ્ધો, ઇવન ધો અને ઇવન ઇફ હશે વિદ્યાર્થીઓ. અને એ હંમેશા વાક્યની કઈ આવશે? શરૂઆતમાં મૂકવામાં આવે. એટલે તમને એ કોન્સમાં આપેલું હોય, માની લો તમને કોન્સ અહીંયા કરી આલું, કોન્સમાં હોય ને આ રીતે આપેલું હોય, એન્ડ, સો અને એક ત્રીજો શબ્દ હોય ધો, અને તમને એવું લાગે કે આ વાક્યમાં વિરોધ છે, તો તમારે વિરોધ છે તો વિદ્યાર્થી એ સમયે એન્ડ આવે જ ના, સો પણ ના આવે. શું આવશે? ધો. તો તમારે એ વાક્યની શરૂઆતમાં શું મૂકી દેવાનું? ધો મૂકી દેવાનું, વચ્ચે એક અલ્પવિરામ લખી દેવાનું અને ઉપરનું વાક્ય કોપી માર લેવાનું. એટલે તમારો 1 માર્ક્સ પાક્કો થઈ જશે, બરાબર? તો આ વિડીયોની અંદર આપણે બીજા ટોટલ 7 કન્જેક્શન જોયા જે વિરોધ બતાવે છે: બટ, યટ, સ્ટીલ, ધો, અલ્ધો, ઇવન ધો અને ઇવન ઇફ. હવે આવતા વિડીયોની અંદર હવે આપણે બીજા કન્જેક્શન જોઈશું. ત્યાં સુધી તમે આની પ્રેક્ટિસ કરો. બટ, યટ, સ્ટીલનો 1નો 3 બને છે એવો વાક્ય બનાવો, અને બીજું અહીંયા 1નો 4 વાક્ય બની ગયો છો એવો પણ તમે વાક્ય બનાવી શકો છો. અથવા એક જ વાક્ય લો અને એક જ વાક્યની અંદર બધા જ કન્જેક્શનને સેટ કરી દો. એક એવું ગુજરાતી લો વિરોધ દર્શાવતું, એમાં બટ મૂકો, યટ પણ મૂકો, સ્ટીલ પણ મૂકો, પછી ધો મૂકો, પછી અલ્ધો મૂકો, પછી ઇવન ધી મૂકો અને ઇવન ઇફ પણ મૂકો. 1નો 7 વાક્ય બનાવો. એવો વાક્ય બનાવજો જેથી તમને આવડી જશે. આઈ હોપ તમને આ વિડીયોની અંદર ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હશે. હવે આપણે આવતા વિડીયોની અંદર બીજું જોઈશું. ત્યાં સુધી પ્લીઝ મહેનત ચાલુ રાખો, અને જો અમારું કામ તમને ગમતું હોય તો પ્લીઝ P.Classes નામની ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો.